चीन और पाकिस्तान के उत्ते जिहड़ा वो निशाना साधदे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि जिहड़े मुल्क दहशतगर्दी नूं प्रमोट करते हैं जां दहशतगर्दां नूं पनाह दिंदे ने, ठिकाने दिंदे ने, उन्हां दी पछाण होनी चाहिदी है। उन्हां नूं आइसोलेट किया जां अड्ड थलग करना चाहिए इंटरनैशनली। नहीं तो ये जिहड़ा दहशतगर्दी है ये खेतरी तौर पर भी और ग्लोबल पीस के लिए भी बहुत वड्डा खतरा है। जिहड़े मुल्क ने दहशतगर्दी खड़ी करके पाकिस्तान नूं दो हिस्सों च तोड़िया होए 1971 च, अफगानिस्तान दे विच किस लैवल दे उत्ते तालिबान और ख़ास तौर पर इस्लामिक स्टेट नूं $10 मिलियन उहदे राहीं पे करके कश्मीरी और खालिस्तानी एक्टिविस्ट नूं विदन पाकिस्तान निशाना बनाया। तो किहड़ी दहशतगर्दी जिहड़ी है वो तुहानूं लगदा है कि खेतर लई खतरा है। जिस दी दहशतगर्दी की गल कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर ने 18 सितंबर नूं कैनेडा की पार्लीमेंट च खलो के की होए। इस लैवल का इंटरनैशनल रोग दहशतगर्द स्टेट इंडिया दा प्राइम मिनिस्टर दा मैसेज ये जिहड़ा एस जयशंकर कह रहा जी सब तो वड्डा खतरा दहशतगर्दी है और उन्हां नूं आइसोलेट करना चाहिए। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਬਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ SCO ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो 1526 च जदों बाबर हमलावर हुंदा है साडे उस खिते दे विच और उस परथाए गुरु नानक साहब ने बाणी उचारी है तलंग राग दे विच उन्हां दे शब्द ने जी और अक्सर असीं खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष ना देई करता जम कर मुगल चढ़ाया इती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। इस दे नाल ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਔਰ ਝੂਠ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ कि यूजली निकाह काजी पढ़ाउंदा है और विआह जिहड़ा हिंदू रीति दा पंडित पढ़ाउंदा है बामण पढ़ाउंदा है। हुण जदों इस किस्म दे जुल्म हो रहे हुंदे ने औरतां दे उत्ते औरतां उधाड़ियां जा रहीआं उन्हां नाल जबर जनाह हो रहा उन्हां नूं एक जिहड़ा वो लुੱਟ ਦਾ माल समझ के लुੱਟਿਆ जा रहा हुंदा है। सो उन्हां ने कहा भी ये इवें ही है कि ना काजी निकाह पढ़ा रहा ना बामण विआह पढ़ा रहा है। इस वेले शैतान का बोलबाला है और शैतान जिहड़ा है उही पवित्र ग्रंथ पढ़ रहा अगद जिहड़ा विआह भी तो निकाह भी शैतान ही पढ़ा रहा क्योंकि शैतान दी ही जिहड़ी उसकी शैतानीयत है वो चार चफेरे विजिबल है। हुण कजाकिस्तान ये मुल्क जिहड़े सोवियत यूनीयन के 15 हिस्से होए उन्हां चों एक मुल्क कजाकिस्तान भी बने और उन्हां दी कैपिटल आस्ताना है और कजाक अपने किस्म के लोग ने और इस वेले उहदा एक वड्डा रोल है जिहड़े उस खिते दे विच भी। जदों असीं अमरीका और पश्चिमी मुल्क देखते हैं जिवें इन्हां ने नैटो जिहड़ी है वो ज़ाहिर है अमरीका के इन्फ्लुएंस के थल्ले है। यूरोप के ज़्यादा मुल्क उहदा हिस्सा ने जिहड़े नॉन नैटो मैंबरस ने उन्हां नूं कई बार सेंट्रल पैक्ट जां दूजे दे थल्ले जिवें पाकिस्तान नूं बगदाद पैक्ट के थल्ले जां दूजे भी विच घड़ीस लिया गया सी। चाइना जिहड़ा कि एमरजिंग जिहड़ी है इकनॉमिकल पावर भी और डिफेंस पावर भी और वपारिक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और ये वो
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਔਰ IMF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੰਘਾਈ 5 ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਔਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਔਰ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ SCO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਐਂਟਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਜੇਕ ਸਲੀਵਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਬਲ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਤਾਨਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਿਆ, ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਟੱਠੇ ਖੂਚ ਪਏ ਆਏ ਨਾ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜ੍ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਔਰ ਇਹ ਆਸਤਾਨਾ ਤੋਂ PTI ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼, India on Thursday asked the international community to isolate and expose those countries that harbor terrorists, provide safe havens, and condone terrorism, underlining that if left unchecked, terrorism can become a major threat to regional and global peace in a veiled jibe at Pakistan and its ally China। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਆ। S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠਿਕਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਡ ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ 1971 'ਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਐਡਮਸ ਜਿਹੜੀ ex-CIA ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ
ਰਿਆਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਟੀ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਔਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਗ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ US ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸਡ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਵਿਕਰਮ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਥਰਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SCO ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਬਈ ਚੀਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਨੇ ਆਈਸਿਸ, ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਲਈ, ਹੌਬਨੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅਗਤ ਪੜ੍ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।